नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आ वीडियो में आपने धोरण 12 प्रकरण 3 विद्युत रसायन विज्ञान अभ्यास करीशुं। विद्युत रसायन विज्ञान में मुख्यत्वे विद्युत रासायनिक कोष, आयनोनी द्रावण में वाहकता, विद्युत विभाजन कोष अने बेटरी जेवा मुद्दाओनो समावेश थाय छे। जे पैकी हवे सौप्रथम विद्युत रासायनिक कोष नी चर्चा करीशुं। सौप्रथम आपने विद्युत रासायनिक कोष एटले शुं तथा विद्युत रासायनिक कोष कया हेतु पर कार्य करे छे तेनी चर्चा करीशुं। तो विद्युत रासायनिक कोष तो हेतु है रासायनिक ऊर्जानु विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, एटले के रासायनिक प्रक्रियाओं जेवी के ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ना अंते उत्पन्न थती ऊर्जानु विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करवानुं छे। विद्युत रासायनिक कोष ने डेनियल कोष, गैल्वेनिक कोष तथा वोल्टेइक कोष तरीके पण ओळखवामां आवे छे। आपना घर में उपयोग में आवता सूको कोष, मर्क्यूरी कोष तथा कार में उपयोग में आवती बेटरी एटले के लेड संग्राहक कोष पण आ हेतु पर कार्य करे छे। हवे आपने आ कोषनी रचनानी चर्चा करीशुं। सौप्रथम एक पात्र में 1 मोलर झिंक सल्फेटनु जलीय द्रावण लेवामां आवे छे तथा बीजा पात्र में 1 मोलर कॉपर सल्फेटनु जलीय द्रावण लेवामां आवे छे। झिंक सल्फेटना जलीय द्रावण में झिंकनी पट्टी तथा कॉपर सल्फेटना जलीय द्रावण में कॉपरनी पट्टीने डूबाडवामां आवे छे। झिंक सल्फेटना द्रावण में झिंकनी पट्टीने डूबाडता एक अर्धकोष तैयार थाय छे। तेवी रीते कॉपर सल्फेटना जलीय द्रावण में कॉपर पट्टीने डूबाडता बीजो अर्धकोष तैयार थाय छे। हवे आ बंने अर्धकोष ने बाह्य परिपथ में कॉपर तार वडे जोड़ी देवामां आवे छे। बाह्य परिपथ में कॉपर तार वडे जोड़ी थोड़ा समय बाद अवलोकन करता मालूम पड़े छे कि कॉपरनी पट्टी पर कॉपर धातु जमा थयेल छे तथा झिंकनी पट्टीनुं वजन क्रमशः घटे छे। हवे आ प्रक्रियाओ थवानुं कारण शुं होई शके? तो तेना जवाब में जो द्रावण में रहेल कॉपर +2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन मेळवे तो ते धातुनी पट्टी पर कॉपर जमा थई शके छे। तेवी ज रीते द्रावण में रहेल झिंक +2 નું પ્રમાણ વધે છે તો ઝિંકની પટ્ટી જો 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને ઝિંક +2 તરીકે દ્રાવણમાં દાખલ થાય તો શક્ય બને છે। આમ ઝિંક અર્ધકોષમાં ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની પ્રક્રિયા તથા કોપર અર્ધકોષમાં ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની પ્રક્રિયા થાય છે। ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની પ્રક્રિયાને ઓક્સિડેશન કહે છે, જે ફક્ત એનોડ ધ્રુવ પર થાય છે। તેવી રીતે ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની પ્રક્રિયાને રિડક્શન કહે છે, જે કેથોડ ધ્રુવ પર શક્ય છે। આમ ઝિંક અર્ધકોષ એટલે કે એનોડ ધ્રુવ દ્વારા ગુમાવેલા ઇલેક્ટ્રોન બાહ્ય પરિપથ દ્વારા કેથોડ અર્ધધ્રુવ સુધી પહોંચે છે। એટલે કે બાહ્ય પરિપથમાંથી इलेक्ट्रॉननो जत्थो पसार थाय छे। आम बाह्य परिपथमांथी केटलो इलेक्ट्रॉननो जत्थो पसार थाय छे तेनुं मूल्य गैल्वेनोमीटर अथवा पोटेन्शियोमीटर नामनुं साधन द्वारा मेळवी शकाय छे, जेने कोषनो पोटेन्शियल अथवा कोष पोटेन्शियल कहे छे, जे E0 सेल द्वारा दर्शाववामां आवे छे। हवे थोड़ा समय बाद बंने अर्धकोषों थती रासायनिक प्रक्रियाओं एटले के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रक्रियाओं बंद थाय छे, जे गैल्वेनोमीटर अथवा पोटेन्शियोमीटर
ના સાધનમાં કોષ પોટેન્શિયલનું 0 મૂલ્ય દ્વારા માલુમ પડે છે। તો હવે પ્રશ્ન થશે, થોડા સમય બાદ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ કેમ કાર્યરત રહેતો નથી? તો એના જવાબમાં કેથોડ અર્ધકોષ પર થતી રિડક્શન પ્રક્રિયા તથા એનોડ અર્ધકોષ પર થતી ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા છે। એટલે કે કેથોડ પર રિડક્શન થવાને કારણે Copper+2 આયન પટ્ટી પર જમા થાય છે અને SO4-2 આયનનું પ્રમાણ વધે છે। એટલે કે આ દ્રાવણ ઋણ વિદ્યુતભારિત બને છે। તેવી જ રીતે ઝિંક અર્ધકોષમાં ઓક્સિડેશન થવાને કારણે Zinc+2 દ્રાવણમાં દાખલ થાય છે, જેના કારણે Zinc+2 નું પ્રમાણ દ્રાવણમાં વધવાને કારણે આપેલું દ્રાવણ ધન વિદ્યુતભારિત બને છે। તેથી બંને અર્ધકોષોમાં રહેલ દ્રાવણો પોતાની સંતુલન સ્થિતિ ખોઈ બેસે છે। એટલે કે કેથોડ પર ઋણ વીજભારનું પ્રમાણ વધે છે તથા એનોડ પર ધન વીજભારનું પ્રમાણ વધે છે। હવે આ મુશ્કેલીનું નિવારણ માટે આપણે ક્ષાર સેતુનો ઉપયોગ કરીશું। ક્ષાર સેતુ એ યુ આકારની એક કાચની ટ્યુબ છે, જેમાં NH4NO3 એટલે કે એમોનિયમ નાઇટ્રેટ અથવા KNO3 એટલે કે પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ અથવા અગર અગરનું સંતૃપ્ત દ્રાવણ ભરવામાં આવે છે, જેમાં રહેલ ધન આયન અને ઋણ આયન ક્રમશઃ બંને અર્ધકોષમાં આવેલ વધારાના આયનોને સંતૃપ્ત કરે છે। એટલે કે એનોડ પર થતી ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયાને કારણે મળતો વધારાનો Zinc+2 આયન ક્ષાર સેતુમાં દાખલ થાય છે। તેવી રીતે કેથોડ પર થતી રિડક્શન પ્રક્રિયાને આધારે મળતો SO4-2 આયન ક્ષાર સેતુમાં દાખલ થાય છે। આમ બંને અર્ધકોષોને ક્ષાર સેતુ વડે જોડતા આ કોષ ફરી એકવાર કાર્યરત બને છે। હવે કેથોડ તથા એનોડ પર થતી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓની ચર્ચા કરીશું। વિદ્યુત રાસાયણિક કોષમાં સૌપ્રથમ એનોડ અર્ધધ્રુવ પર ઓક્સિડેશનની પ્રક્રિયા થાય છે, જે આ મુજબ છે। અહીં ઝિંક પટ્ટીનું 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને Zinc+2 આયન તરીકે દ્રાવણમાં દાખલ થાય છે અને ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા થાય છે, તથા કેથોડ અર્ધધ્રુવ પર રિડક્શન પ્રક્રિયા જોવા મળે છે, જેમાં દ્રાવણમાં રહેલ Copper+2 આયન 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવી અને કોપર પટ્ટી પર જમા થાય છે। આમ સૌપ્રથમ એનોડ ધ્રુવ દ્વારા 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવાય છે, જે બાહ્ય પરિપથ દ્વારા કેથોડને પ્રાપ્ત થાય છે। તેથી અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન સામસામેથી કેન્સલ થશે અને આપેલી વિદ્યુત રાસાયણિક કોષમાં થતી કુલ પ્રક્રિયા આ મુજબ રહેશે: Zinc+2 solid plus Copper+2 aqueous gives Zinc+2 aqueous plus copper solid। અહીં બાહ્ય પરિપથ દ્વારા પસાર થયેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 2 રહેશે। એટલે કે એનોડ દ્વારા ગુમાવેલા ઇલેક્ટ્રોન તથા કેથોડ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 2 છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષનું સાંકેતિક નિરૂપણ વિશે સમજીશું। સૌપ્રથમ એનોડ તથા કેથોડ અર્ધકોષના સાંકેતિક નિરૂપણનું સમજીએ। એનોડ અર્ધકોષનું સાંકેતિક નિરૂપણ ઝિંક સોલિડ / Zinc+2 એટલે કે ઝિંકનું Zinc+2 માં ઓક્સિડેશન દર્શાવે છે। તેવી રીતે કેથોડ અર્ધકોષનું સાંકેતિક નિરૂપણ Copper+2 / copper solid જે Copper+2 નું કોપરમાં રિડક્શન દર્શાવે છે। હવે સંપૂર્ણ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષનું સાંકેતિક નિરૂપણ આ મુજબ આપી શકાય: ઝિંક સોલિડ / Zinc+2 aqueous
ડબલ સ્લેશ કોપર +2 એક્વાયર્સ સ્લેશ કોપર સોલિડ. અહીંયા ડબલ સ્લેશ એ ક્ષાર સેતુની હાજરી સૂચવે છે. ક્ષાર સેતુની જમણી બાજુ હંમેશા કેથોડ અર્ધકોષનું સાંકેતિક નિરૂપણ તથા ક્ષાર સેતુની ડાબી બાજુ હંમેશા એનોડ અર્ધકોષનું સાંકેતિક નિરૂપણ કરવામાં આવે છે. હવે આપણે ક્ષાર સેતુનું કાર્ય વિશે સમજીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, બોર્ડ એક્ઝામમાં ક્ષાર સેતુના કાર્યમાંથી કેટલીક વખત MCQ પૂછાય છે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન આપવું. સૌપ્રથમ ક્ષાર સેતુમાં NH4NO3, KNO3 તથા અગર અગર જેવા વિદ્યુત વિભાજ્યનું સંતૃપ્ત દ્રાવણ ભરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ બંને અર્ધકોષોને જોડવાનું કાર્ય ક્ષાર સેતુ કરે છે. એટલે કે ક્ષાર સેતુનું કાર્ય છે બંને અર્ધકોષો એટલે કે એનોડ અને કેથોડ અર્ધકોષોને જોડવાનું કાર્ય કરે છે. તથા મૂળ કાર્ય છે બંને વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણોને તટસ્થ રાખવાનું. તમે હમણાં જોયું હશે કે ક્ષાર સેતુ ઉમેરવાથી બંને વિદ્યુત વિભાજ્યના દ્રાવણો એટલે કે એનોડ અને કેથોડ તરફના જે દ્રાવણો છે બંનેની તટસ્થતા અથવા સંતુલિતતા જાળવવાનું કાર્ય ક્ષાર સેતુ કરે છે. ત્યારબાદ મિત્રો વિદ્યુત રાસાયણિક કોષના પ્રકારની ચર્ચા કરીશું. વિદ્યુત રાસાયણિક કોષના મુખ્યત્વે બે પ્રકાર છે: પ્રમાણિત વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ તથા બિન પ્રમાણિત વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ. પ્રમાણિત વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ એટલે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષનું તાપમાન 298 કેલ્વિન એટલે કે 298 કેલ્વિન તાપમાને કાર્યરત હોય તથા જો વિદ્યુત રાસાયણિક કોષમાં વાયુ સંકળાયેલ હોય તો તેનું દબાણ 1 બાર અને વિદ્યુત રાસાયણિક કોષમાં રહેલ એનોડ તથા કેથોડ અર્ધકોષોમાં રહેલા દ્રાવણની સાંદ્રતા 1 મોલર હોય તો આ રીતે બનતા વિદ્યુત રાસાયણિક કોષને પ્રમાણિત વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે આખો વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ 298 કેલ્વિન તાપમાને ઓરડાના તાપમાને કાર્યરત હોય, બંને અર્ધકોષોમાં વાયુ સંકળાયેલ હોય તો તેનું દબાણ 1 બાર તથા બંને અર્ધકોષોમાં રહેલ દ્રાવણોની સાંદ્રતા 1 મોલર હોય તો તેને વિદ્યુત પ્રમાણિત વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ કહેવામાં આવે છે. પરંતુ આમાંની એક પણ શરતનું પાલન ન થાય તો આ રીતે રચાતા વિદ્યુત રાસાયણિક કોષને બિન પ્રમાણિત વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ કહેવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપના અભ્યાસક્રમમાં પ્રમાણિત તથા બિન પ્રમાણિત કોષનો આધાર તેની સાંદ્રતા પર રાખેલ છે. એટલે કે 1 મોલર સાંદ્રતા ધરાવતા દ્રાવણો પ્રમાણિત રાસાયણિક કોષની રચના કરશે, જ્યારે 1 મોલર સિવાય કોઈ પણ સાંદ્રતા ધરાવતા કોષ બિન પ્રમાણિત વિદ્યુત રાસાયણિક કોષની રચના કરે છે. ત્યારબાદ સૌથી અગત્યનું પ્રમાણિત તથા બિન પ્રમાણિત કોષના કોષ પોટેન્શિયલ શોધવાનું. પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ E0 સેલ વડે દર્શાવાય છે, જ્યારે બિન પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ E સેલ વડે દર્શાવાય છે. 0 નો અર્થ પ્રમાણિત અને 0 કાઢી લઈએ તો તે કોષ બિન પ્રમાણિત થશે. આપના અભ્યાસક્રમમાં દાખલાઓ છે અને દાખલાઓની અંદર મોટાભાગે પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ અને બિન પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલની ચર્ચા કરેલ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે કોષ પોટેન્શિયલ પર ચર્ચા કરીશું. આપણે જોયું કે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષમાં એક તરફ એનોડ અર્ધકોષ હોય છે તથા બીજી તરફ કેથોડ અર્ધકોષ હોય છે.
હવે એનોડ અર્ધકોષ તથા કેથોડ અર્ધકોષને બાહ્ય પરિપથ દ્વારા જોડતા આપણને ગેલોમીટર દ્વારા અથવા પોટેન્શિયોમીટર દ્વારા જે રીડિંગ એટલે કે મૂલ્ય મળે છે તેને કોષ પોટેન્શિયલ કહેવામાં આવે છે. જો આપણી પાસે રહેલ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ પ્રમાણિત હોય તો તે મૂલ્યને E0 સેલ કહેવામાં આવે છે અને આપેલ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ બિન પ્રમાણિત હોય તો તેને E સેલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અહીંયા મળતું કોષ પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય એ પ્રાયોગિક છે, કારણ કે એનોડ અર્ધકોષ તથા કેથોડ અર્ધકોષને ગેલ્વેનોમીટર દ્વારા જોડતા ગેલ્વેનોમીટર દ્વારા મળતું રીડિંગ એટલે કે મૂલ્ય એ પ્રાયોગિક છે. પરંતુ અહીં સૌથી અગત્યનું છે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષનું સૈદ્ધાંતિક કોષ પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય મેળવવું. સૈદ્ધાંતિક મૂલ્ય એટલે કોઈપણ એનોડ અર્ધકોષ તથા કોઈપણ કેથોડ અર્ધકોષને જોડીને ગેલોમીટર કયું રીડિંગ આપશે, કયું રીડિંગ આપણને મેળવશે તે આપણે જોડ્યા પહેલાં એટલે કે રીડિંગ મળતા પહેલાં સૈદ્ધાંતિક દ્રષ્ટિએ એટલે કે થિયોરિટિકલ મેથડથી મેળવી શકાય તેને સૈદ્ધાંતિક પદ્ધતિ કહેવામાં આવે છે. આમ કોઈપણ એનોડ તથા કેથોડને જોડતા ગેલોમીટર કયું રીડિંગ બતાવશે એનો આધાર બે પ્રકારના પોટેન્શિયલ પર રહેલો છે. એક પોટેન્શિયલ છે ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ અને બીજું છે રિડક્શન પોટેન્શિયલ. આપણે જાણીએ છીએ એનોડ અર્ધકોષ પર ઓક્સિડેશન થાય છે તથા કેથોડ અર્ધકોષ પર રિડક્શન પ્રક્રિયા થાય છે. આમ એનોડ અર્ધકોષનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ ધન મળશે, પરંતુ જો કેથોડ અર્ધકોષનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ મેળવીશું તો તે ઋણ મળશે. ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ એટલે ઓક્સિડેશન પામવાની ક્ષમતા, ઓક્સિડેશન થવાની ક્ષમતા. આપણે જાણીએ જ છે કે એનોડ અર્ધકોષ પર ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા થાય છે, તેથી એનોડ અર્ધકોષનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ ધન અથવા વધુ હશે, જ્યારે કેથોડ અર્ધકોષ પર રિડક્શન થવાને કારણે તેનું ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ ઋણ જોવા મળશે. તેવી જ રીતે જો એનોડ અર્ધકોષ તથા કેથોડ અર્ધકોષનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ મેળવે તો એનોડ પર ઓક્સિડેશન થવાને કારણે રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઋણ મળશે તથા કેથોડ પર રિડક્શન થવાને કારણે તેનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ ધન જોવા મળે છે. 2005 પહેલાંની ટેક્સ્ટબુકની અંદર ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ આપવામાં આવેલો હતો. હવે 2005 પછી IUPACના ઘણા નિયમ મુજબ હવે તમારા સિલેબસમાં ફક્ત ને ફક્ત રિડક્શન પોટેન્શિયલનો જ ઉલ્લેખ કરેલો છે, ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ આપેલ નથી. એટલે તમારા ટેક્સ્ટબુકમાં જે પણ અર્ધકોષો આપેલા હશે તે એનોડ તરીકે યા કેથોડ તરીકે હોય તેમના તમને રિડક્શન પોટેન્શિયલ જ આપેલા હશે. જે અર્ધકોષનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઋણ હશે તે એનોડ તરીકે વર્તશે અથવા જે અર્ધકોષનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ ધન હશે તે કેથોડ તરીકે વર્તશે. હવે સૌથી અગત્યનું છે કોષ પોટેન્શિયલ શોધવું. હમણાં જ આપણે જોઈ ગયા વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ બે પ્રકારના છે, પ્રમાણિત અને બિન પ્રમાણિત. જેમાંથી પ્રમાણિત વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ માટે કોષ પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય કઈ રીતે શોધવું, જેનું સમીકરણ આ મુજબ છે. E0 cell is equal to E0 reduction for cathode minus E0 reduction for anode. એટલે કે પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ કેથોડ માટે માઇનસ પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ એનોડ માટે. આપણે જાણીએ છીએ રિડક્શન પોટેન્શિયલ પરથી જ આપણે કોષ પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય મેળવીશું અને કેથોડનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ હંમેશા ધન જોવા મળે છે. તે કારણે કેથોડના રિડક્શન પોટેન્શિયલમાંથી હંમેશા એનોડના રિડક્શન પોટેન્શિયલને બાદ કરતાં આપણને પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ મળશે
अथवा प्रमाणित कोष पोटेंशियलનું મૂલ્ય મળશે। હવે આપણે કોષ પોટેન્શિયલને ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ। અહીં આપેલા વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ એટલે કે ડેનિયલ કોષને બનાવતા પહેલા જોડતા પહેલા ગેલોમીટર દ્વારા મળતું રીડિંગ કેટલું મળશે તે જાણવા માટે કોપર અર્ધ કોષ તથા ઝીંકના અર્ધ કોષનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ માલુમ હોવો જોઈએ। જે મુજબ कॉपर प्रमाणित रिडक्शन पोटेंशियल मूल्य 0.34 वोल्ट तथा प्रमाणित रिडक्शन पोटेंशियल झींक माटे -0.76 वोल्ट आपेल छे। अहीं कॉपर +2 टू कॉपर रिडक्शन प्रक्रिया आपेली छे, तेवी ज रीते झींक +2 टू झींक ए पण रिडक्शन प्रक्रिया आपेली छे। એટલે અહીં प्रमाणित रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर माटे तथा प्रमाणित रिडक्शन पोटेंशियल झींक माटे आपेला छे। एटले के कॉपर अने झींकना प्रमाणित रिडक्शन पोटेंशियलना मूल्यो आपेला छे। तो हवे आ बंनेने जोड़ता कोष पोटेंशियल प्रमाणित कोष पोटेंशियल केटलो मळशे ते आ सूत्रनी मददथी मेळवी शकाय। तो E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन फॉर कैथोड माइनस E0 रिडक्शन फॉर एनोड। तमे અહીં જોઈ શકો છો कॉपरનો रिडक्शन पोटेंशियलનું मूल्य વધુ છે જ્યારે ઝીંકના रिडक्शन पोटेंशियलનું मूल्य ઋણ છે। એટલે કે कॉपर कैथोड तरीके वळશે અને एनोड तरीके झींक જોવા મળશે। એટલે કે कैथोडના रिडक्शन पोटेंशियलમાં कॉपरના रिडक्शनનું मूल्य तथा एनोडના रिडक्शन पोटेंशियलમાં झींकના पोटेंशियलનું मूल्य મૂકીશું। એટલે કે 0.34 माइनस -0.76 જેનો જવાબ 1.10 વોલ્ટ મળશે। એટલે કે કોપર અર્ધકોષ તથા ઝીંક અર્ધકોષને પ્રમાણિત સ્થિતિએ જોડતા ગેલ્વેનોમીટર દ્વારા મળતું રીડિંગ 1.10 હશે।